नमस्कार बंधुगण बंधु माने पवित्र चैत्र पूर्णिमा उपलक्षे आपण मान समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखिले आपण माने जानि परिबे जे एही भिडियोटी काहींकी खास रही। जदि आपण मानकर भी तुला राशि होइथाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर देबे एवं एही तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही चैत्र पूर्णिमा ठारू संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। कारण प्रमुख दुईटी ग्रहंकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा फल रे आपनक जीवन रे गोटे बड़ परिवर्तन हेबा एवं एही परिवर्तन आपण को किछि शुभ फल देव एवं किछि अशुभ फल प्रदान करिब। मंगल एही एप्रिल 5 तारिख दिन निजर राशि परिवर्तन करिसंती एवं एही परिवर्तन दीर्घ दिन परे होइअछि। ताहा सहित एही एप्रिल मास 14 तारिख दिन सूर्य निजर राशि परिवर्तन करिबाकू जाउछंती, जहा द्वारा आपनक जीवन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू अछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा एही चैत्र पूर्णिमा ठारू आपणकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी तुला राशि होइथाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। आपण माने जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने आपनकर जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन घटिबो एही दुईटी ग्रहंकर परिवर्तन फल रे। पूर्वरु आपनकर स्वास्थ्य जनित समस्या लागि रहुतुला, अर्थात स्वास्थ्य खराब रहुतुला। आपण नाना प्रकार आर्थिक समस्या देई गति करुथिले। आपण धार करिथिले बा ऋण आनिथिले, ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपनक ऊपर बढ़ी बढ़ी चलुथिला। एही ऋण को केंद्र करी आपनकर परिवार रे सर्वदा अशांति बा कलह लागि रहुतुला बा खुशीर वातावरण नथिला। आपनकर अनिच्छा सत्य मध्य अजथा खर्च गुड़ाए होउथुला। आपण शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा जाउथुला। आपण चाकरी क्षेत्र रे समस्या देखुतुले। आपण संतान संतति के नोई चिंता रे रहुतुले एवं संतान प्राप्ति पाई मध्य आपण बहुत चिंता रे रहुतुले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथुला। आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या देखुतुले। आपणकर वैवाहिक जीवन रे छोट मोट कथा को नहीं सर्वदा कलह लागि रहितिला, जहा फल रे आपण मानसिक दुश्चिंता रे रहुतुले। आपण आपणकर शरीर रे पीड़ा बा जंत्रणा अनुभव करुथुले। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला से सबुर अंत हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तो बंधु माने नवग्रहंकर स्थिति ए आपणक तुला राशि रे किपरि रहिछि सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा। राहु शुक्र शनि सूर्य एवं बुध आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर नवम भाव रे विराजमान अछंती एवं केतु आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती, जहा फल रे सेही गृह गुड़िक अधिक प्रभावित हेब। तो आपणकर स्वास्थ्य किभली रहिबो सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा एही चैत्र पूर्णिमा परठारु। एही चैत्र पूर्णिमा परे आपण आपणकर स्वास्थ्य रे गोटे उन्नति देखिबाकू पाइबे। आपणकर षष्ठ भाव रे पंचग्रही योग बनुअछि, कारण आपणकर षष्ठ गृह रे 5टी ग्रह विराजमान अछंती एवं पिता पुत्र हेले मध्य सूर्य एवं शनि एकत्र विराजमान अछंती। किंतु एही 14 तारिख दिन सूर्य जेतेबेले आपणकर केंद्र को विराजमान करिवे एवं सेठारे सूर्य उच्चस्थ हेबे सेतेबेले आपण निजको ऊर्जावान मने करिवे। आपणकर पूर्वरु स्वास्थ्य रे जे समस्या चालुथिला ताहा आपणकर धीरे धीरे दूर होई जिवो। आपणकर मन रे जे दुश्चिंता चलीछि बा चिंता रे रहुचंती ताहा धीरे धीरे दूर होई जिवो।
ଶାରୀରିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ କେତେକାଂଶରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ଆପଣ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଥିଲା ବା ଡାଇଜେସନ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା ବା ସନ୍ତାନର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବା ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏହି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଶନି ଏବେ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଏକତ୍ର ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରାପିତ ଦୋଷର ନିର୍ମାଣ ହେଉଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ମନମାଳିନ୍ୟ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଭଳି ବା କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଉଭୟ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ଏବେ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଗୁରୁତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ଆଦୌ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହି ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତେବେ ବିବାହର ଭାବକୁ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିବାର ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ମନମାଳିନ୍ୟ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାଟି କମ୍ ରହୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ରହିଛି କିମ୍ବା ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ରହୁଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପଦବୀରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ ବେସିକ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ
ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଧାର କରଜ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟାପାରର ଉନ୍ନତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ କମଜୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଅଛି। ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।